introduce the new theme for NACO. 2020 NACO, the president ആയിരിക്കുന്നത് കർത്താവദാസൻ Pastor Moni Matthew. Will you please come on stage? Let's give welcome. Let's give a warm welcome to Pastor. 2016 led 20th to 15 led 2015 led 20th NACO president. Okay, his team vice president ഇവിടെ വന്ന ഫ്രണ്ട് വന്ന് നിൽക്കണം ഈ ടീമുകളെല്ലാം. Vice President Pastor Rajesh Karia from New Jersey. Will you please come forward? National Secretary Philip Burgess, Brother Philip Burgess. National Treasurer Brother Burgess. National Youth Coordinator Reverend Stanley George. Media Coordinator Reverend Sunny Tarambula. Canada Rep Brother Wilson Burgess. National Rep Dallas Reverend Rajan Abraham. National Rep Georgia Brother J.V. George. National Rep Houston Brother George Thomas. National Rep Illinois Pastor Chaco George. National Rep Michigan the PM George. National Rep New Jersey Reverend A.M. Burgess. National Rep New York Reverend Philip Thomas. National Rep New York, the second rep is Brother Sunny Ununi. National Rep from Pennsylvania, Brother Jomon John. National Rep Tennessee, Joy Johnson. Carolinas, Brother Charles Thomas. And the auditor for the year, Brother Selvin John. And also, it's my joy to announce for 2016, our new president is Pastor Sam Kuti Varghese from Canada. Let's give a warm welcome. We are going to pray for them, and this time I would like to call. And we have ladies and some from Oklahoma, Brother Jose Abraham. Well, there's a different paper. From Oklahoma, Brother Jose Abraham. From Florida, Reverend Jensen Kaidamangalam. From McAllen, Reverend Jojo Daniel. Let me call on the names of the ladies ministry and Pastor John Zachariah, if you will just come forward. From ladies ministry official, President Sister Kunjumol Matthew. Vice President Sister Susan P. John. Secretary Sister Sudha Stanley George. Treasurer Sister Feba Joy. Northeast Rep Sister Tangama Varghese. Southwest Rep Sister Anita Satish. Will you please come forward? Let's give up one more time a round of applause for all this leadership. Pastor John Zachariah. സ്തോത്രം. തിരുവചനത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വേദനിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് ഒരുപാട് താമസിച്ചാൽ അടുത്തവരുടെ കോൺഫറൻസ് എല്ലാ നിലയിലും അനുഗ്രഹമായി നടക്കേണ്ടതിന് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കും ദൈവകൃപ, ദൈവിക ജ്ഞാനം എല്ലാം നൽകി ദൈവം പരിപാലിപ്പാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുന്നു. അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം, അങ്ങയുടെ സഹായം, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കർത്താവേ, അതിലുപരി അങ്ങയുടെ ശക്തി ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശക്തീകരിക്കുന്നതും ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും അങ്ങേ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതാകയാൽ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. അടുത്ത കോൺഫറൻസിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെ നിരവധിയായ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ പകൽ സമയത്ത് തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവസ്ഥാനത്തിന് മറവിൽ വരെ മറയ്ക്കുമാറാകണമേ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ദൈവിക ജ്ഞാനം, ഉയർത്തുന്ന ശക്തി, ഉയർത്തുന്ന ജ്ഞാനം എല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ തിരുവനെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ സഭ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമാറാകണമേ. മഹത്വം മുഴുവൻ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. Praise God. And now, officially, I would like to pass on the baton of NACO conference to the new leadership
And I hereby pass on this baton to Reverend Moni Matthew in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. വലിയവനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്നെയും ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെയും താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് 19th കോൺഫറൻസിൽ നിന്ന് തിരശ്ശീല വീഴുകയാണല്ലോ. ഇത്രത്തോളം കർത്താവിന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യവും നമുക്ക് രുചിച്ചറിവാനിടയായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന സമയം മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പകർച്ച നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിവാനിടയായിട്ട് ആ പെന്തക്കോസ്തിന്റെ ശക്തി ഒന്നുകൂടെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒഫീഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ 19th എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി, നാഷണൽ കമ്മിറ്റി അവരെല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടും സമർപ്പണത്തോടും കൂടെ കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് രുചിച്ചറിവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അതിനോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 2015 ജൂലൈ മാസം 9 തൊട്ട് 12 വരെ കണക്റ്റിക്കറ്റ് സ്റ്റാഫോർഡ് ഹിൽട്ടണിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് നടത്തുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രമീകരണം സ്ഥലം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും അറിയാമല്ലോ, ഇതിനെ ചുമതല എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ഇനിയുമാണ് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്, സഹകരണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്, ഫൈനാൻസ് സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം, ഈ കഴിഞ്ഞ 19 കോൺഫറൻസിലും യാതൊരു ഇടപാടും കൂടാതെ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസിൽ നടത്തിയ ദൈവം 20ാമത്തെ കോൺഫറൻസ് വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഇതിന് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഓരോ വർഷവും ആൾക്കാർ കൂടുതലായി കടന്നു വരുന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കാരണം അതിന് കാരണമുണ്ട്. ആത്മീയമായി നാം ഒന്നുകൂടെ ശക്തിപ്പെടുന്നു, നാം ഒന്നുകൂടെ ഐക്യതയോടുകൂടെ കടന്നു വന്ന് ദൈവനാമത്തെ നാം ഉയർത്തുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ ആരുടെയും പേഴ്സണൽ കാര്യം പറയുവാനോ എടുക്കുവാനോ അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ നാമം നമ്മൾ കൂടെ ഉയർത്തപ്പെടണം. അത് മുഖാന്തരം ഇത് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആത്മീയ ഉണർവ് പ്രാപിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, കടന്നു വരുന്നവരും ആത്മീയമായി ഉണർത്തപ്പെട്ട് ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ, വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 2015 നടക്കുന്ന നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ 1 മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ സമയം അടുത്തു വരുന്തോറും ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരെ അത് ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞങ്ങൾ ഇതിനൊരു പ്രയർ കോർഡിനേറ്ററെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മറ്റേ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ആരെയും ഞങ്ങൾ ചുമതല ഇതുവരെ ഏൽപ്പിച്ചില്ല. സെപ്റ്റംബർ ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്യുമെന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രയർ കോർഡിനേറ്റർ എടുത്തു. പക്ഷേ മറീസാണ് പ്രയർ കോർഡിനേറ്റർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അദ്ദേഹം തുടർന്ന് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.